السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑوں پر موسلادھار بارش کے بعد برساتی نالے بھر گئے۔ نیو چٹا، بختاور، نیو مل شرکی، بھارا خوں، سوا اور پی ایچ اے فلیٹس میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے سامان اور گاڑیاں بہہ گئی۔ دیہی علاقوں میں ڈیری فارمز متاثر ہوئے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کا چھٹا اسپیل 7 اگست تک جاری رہے گا۔ ماناوالا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 94 خوراک سے منسلک کاروباروں کا معائنہ کیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر 1,50,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ چیکنگ کے دوران دودھ کا بھی معائنہ کیا گیا، جبکہ 17 کلو سے زائد المیعاد اشیاء اور بیکری آئٹمز طلب کر دی گئیں۔ متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے۔ لاہور میں افسوسناک واقعے میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ کرنٹ کیسے لگا؟ تفصیل بتائیں گے چیف رپورٹر سید صدیق رضوی، جو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے۔ جی صدیق رضوی، بتائیے گا۔ جی، لاہور میں علل صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرنٹ لگنے کی اطلاع شادرہ دولت خان روڈ سے موصول ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق 4 افراد بل بورڈ لگا رہے تھے کہ ان کو کرنٹ لگ گیا۔ کرنٹ لگنے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ 4 افراد کو کرنٹ بجلی کی تاروں سے لگا۔ لاشوں کو میو اسپتال سرخانے میں منتقل کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ریسکیو 1112 کا۔ جہاں بحق ہونے والے افراد میں 45 سالہ ندیم ولد محمد رمضان، 25 سالہ نعمان ولد خالد، 26 سالہ اویس ولد توحید، جبکہ چوتھے افراد کی شناخت نہ ہو سکی۔ جی صدیق رضوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاک پتن میں ڈی ایس کیو ہسپتال کی چھت پر کام کے دوران کرنٹ لگنے سے محنت کش نوجوان حمزہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، جو ہڑپا کا رہائشی تھا۔ جاں بحق نوجوان کی میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جس پر گھر میں کوہرام مچ۔ صدر ڈویژن پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران مانگا منڈی پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد جاوید کو شام کی بھٹیاں سے منشیات سمیت، جبکہ محمد منشا کو مانگا روڈ سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 1 کلو 420 گرام چرس اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاک پتن میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے میڈیسن سٹور روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری ادویات، فرنیچر، اے سی اور فریزر جل کر راکھ ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے 20 منٹ کے آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا، تاہم آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ عارف آلہ میں یوم اتصال کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر رائے فیصل عمران نے کی۔ ریلی بلدیہ سے جناح چوک تک نکالی گئی، جس میں مختلف محکموں کے افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے اور بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ سرگودا میں باشعور نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت شاندار شجرکاری مہم کا آغاز کیا، جس میں بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ گاؤں بھر میں مختلف اقسام کے درخت لگائے گئے، جسے سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے خوب سراہا ہے۔ ہڑپا بائی پاس پر قائم تیل ایجنسیوں کی آڑ میں ٹرکوں اور ٹریلروں سے ڈیزل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل بتائیں گے رپورٹر رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین، بتائیے۔ ہڑپا بائی پاس پر موجود ہے۔ ہم نے یہ تیل چوری جو گاڑیوں سے ہوتا ہے، عرصہ دراز سے یہ کام جاری ہے۔ پولیس چوکی سے چند فلانگ کا فاصلہ ہے۔ جو مسافر گاڑیوں والے آتے ہیں، جب وہ بیچارے سو جاتے ہیں تھکے ٹوٹے، تو ان کا تیل نکالا جاتا ہے۔ یہ گاڑی سے تیل نکال رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑا ہے رنگے ہاتھوں۔ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی گاڑی کا تیل چوری ہے، ان سے جانتے ہیں۔ تیل نکل گیا میری گاڑی سے، اور میں کی کر سکتا؟ ڈیزل ڈلا ہے سر۔ ڈیزل ڈلا ہے جی، زیادتی ہے کہ نہیں؟ جی کہتے ہو واقعی سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے۔ ہلے ہے نا پاکستان ادارے کام کر رہے ہیں؟ جی سر، جی ہے۔ تو سیدھے تھکے ہو سوتے ہو؟ جی، صاف شفاف طریقے سے وارداتیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہوٹل ہیں، ہوٹلوں پہ رکتے ہیں آگے کہ تھکے ٹوٹے ڈرائیور جو بیچارے سفر سے تھکاوٹ کی وجہ سے سوتے ہیں آگے، تو یہ ہوٹلوں کا حال ہے۔ یہ ہڑپا بائی پاس پہ عرصہ دراز سے یہ کام جاری ہے۔ یہ گاڑیوں کا تیل چوری کیا جاتا ہے رات کو، اور یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، جس کو رانی تیل ڈبہ اسٹیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اصل میں حقائق یہ ہیں کہ یہ جتنے ہوٹل ہیں یہاں پہ بائی پاس کے اوپر، یہاں پہ انہوں نے تیل والے بٹھائے ہوئے ہیں، جیسے ڈرائیور سوتا ہے
ये उसका तेल चोरी कर लेते हैं। मुतअद्दिद बार निशानदेही करने के बावजूद इदारे टच से मस नहीं हुए, सिविल डिफेंस, कस्टम, फला इदारे हैं, उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियादों पर जारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है और आपने उठाया भी, हमारों को आवाज़ दी, हम उठ गए फटाफट। हम सारी रात से जाग रहे हैं, आप सोए हुए हैं, और ये चोर जाग रहे हैं। इनका काम ये है कि रात को गाड़ियों से तेल चोरी करना। ज्यादती है या नहीं? क्यों ज्यादती क्या नहीं? कहेंगे इदारों को? बस इदारों इनको पकड़ना चाहिए, और जो है ना ये आवाम को जो है ना, आवाम इधर आराम के लिए आते और ये जो है ना उनका तेल चोरी कर लेते, फिर ड्राइवर गरीब लोग क्या करेगा, कहाँ से इतने पैसे पूरा कर सकते। हाँ जी हाँ जी, हड़प्पा बस रात में सोना नहीं चाहिए। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? डीजल निकल जाता है। आओ मैं टैंकी संभाल के वापस आया। हड़प्पा पुलिस चौकी की बड़ी दबंग कार्रवाई है। अरसद रात से तेल चोरी का सिस्टम था हड़प्पा बाईपास पे, जिसको डब्बा स्टेशन का नाम दिया गया था। चौकी इंचार्ज हमारी एक कॉल पे पहुंचे हैं और सुबह 4 बजे का टाइम है, और बड़ी एफर्ट है पुलिस की कि ये जो दूर दराज से ड्राइवर आते थे उनको लूटा जाता था यहाँ पे। जब ड्राइवर थकावट की वजह से हो जाते हैं, उसके बाद तेल चोरी किया था। स्पेशल टीवी की टीम और हड़प्पा चौकी पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन था, और इसमें कामयाब रहे। चौकी इंचार्ज हमारे साथ हैं, उनसे जानते जी। अस्सलाम वालेकुम। ये इस बारे में हमें पहले भी इतलात आ रही थी कि यहाँ पे बाईपास पे एक होटल है जहाँ पे जो मुसाफिर गाड़ियाँ आती हैं, जो ट्रक आते हैं, वो यहाँ पे चंद मिनट आराम के लिए रुकते थे, तो ये लोग उनका तेल जो गाड़ियों से चोरी कर लेते थे, तो जिनकी वजह से उनको बड़ी परेशानी और दुश्वारी का सामना होता था, और इसकी काफ़ी शिकायत आ रही थी। तो आप लोगों के तवस्सुत से हमें ये इन्फॉर्मेशन है जो मिली, आपकी भी हुआ है सर। तो आप लोगों के तवस्सुत के साथ ये कामयाब कार्रवाई हुई है, और इसमें हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें हड़प्पा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। डीपीओ साहब का ऐसा इक़दाम है जिन्होंने बड़े दिमाग यहाँ पे पुलिस ऑफिसर तैनात किए चौकी, जिन्होंने हमारी एक कॉल पे बैकअप दिया और फौरी जनाब ये रंगे हथों पकड़ेगी कार्रवाई। राणा सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब भर में अचार और मुरब्बा तैयार करने वाले यूनिट्स की चेकिंग के दौरान 222 यूनिट्स में से 70 को 23,57,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 2 यूनिट सील और 6,400 किलो नाकिस मुरब्बा जात और 611 किलो एक्सपायर्ड खाम माल तलफ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक फंगस ज़दा फलों, नॉन फूड ग्रेड ड्रमों और नाकिस सफाई जैसे संगीन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई। साहिवाल में मंशियात फरोशों ने मस्जिद में हलफ उठाकर मंशियात फरोशी से तौबा कर ली। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे मस्जिद 188 नंबर में मौजूद हैं। जुराइम से तौबा, मंशियात से तौबा करने के लिए पहले इससे कबल भी इन लोगों का कहना है कि हमने हलफ दिया डीपीओ साहिवाल को भी और डीएसपी साहब को भी। तो आज ये अल्लाह के घर में मस्जिद जामे मस्जिद 188 नंबर में खड़े होकर अहले दिया के सामने हलफ दे रहे हैं कि ये मंशियात का काम नहीं करेंगे। तो पुलिस को भी चाहिए, हमारे इदारों को भी चाहिए कि अब इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੌਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਲਫ ਦੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾੜ ਫਕੜਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। सर मैं पहले जो कि 2-2.5 साल हो गए मैं पहले ही हल्फिया बयान दिता हुआ है। मेरा नाम गफार दुल्लू नाजिम है सी काउंसलर है सी नियाज मला डीपीओ ਦੇ पेश होए। ਉਹਨਾਂ मेरी जगह स्टाम दिता, मैं खुद दिता। तो फिर असी DSP सर्कल ਅਸੀਂ आसे वट्टू उस दे कोल असी फिर गए। उस सानू उस लिख दे दिता कि जाओ जी आराम करो, तुहानू कोई पुछेगा नहीं। और हमेशा ਲਈ इस काम तो असी तौबा कर दी है। अल्लाह पाक दे घर दे विच ही है ना फिर खड़े। हाँ इंशाअल्लाह मेरे तो अगे एक नजायज़ परचा होया पेश होया उनकी वजह तो आंदा हूँ जोड़ा काम है मैं नहीं अगे करता तो हूँ नहीं करता। तो मेरे सिर्फ दुश्मनीदारी की वजह तो मेरे ते दोबारा ना नहीं लगाना चाहते हैं फाते। मेरे घर रेट भी किए 2 पहले, तो हूँ एवं जहाँ पकड़े रहे तो हूँ आंदा मैं कोई काम ही नहीं करता, पहले करता भी नहीं आसो सिर्फ रिकॉर्ड की वजह तो मुड़ मगे रहे। तो हूँ अल्लाह नादर मैं करदा हूँ कुरान मस्जिद खलो के हलफ देना मैं कोई काम नहीं करता। मेरी खरीद करें मैनू बुलावे थाने में थाने उसा तो कोई सबूत होवे कोई मेरे चाकी चुहाक दे वेचदा है तो मैं थाने जासा तोड़। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आपका ऐसा इक़दाम है
पंजाब पुलिस के ऐसे नाम है इदारे हैं और रूबरू अहले दिया और मस्जिद में इन लोगों ने हलफ उठाया। ये हमारे साथ मौजूद है, मकामी 188 नंबर के लोग हैं। ये कहते हैं कि हम पहले अगर करते थे तो आज के बाद हमारी तौबा हम ये काम नहीं करेंगे। चकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जुलाई 2025 के दौरान खुराक में मिलावट के खिलाफ 2266 मुआयनाजात किए, 1185 नोटिस जारी किए गए और 184 केसेस में 29 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। दूध फरोशों की 562 गाड़ियों में से 14 फेल करार, 930 लीटर नाकिस दूध तलफ कर दिया गया। 400 किलो मिलावटी गोश्त और 50 किलो जाली चाय का रंग जब्त करके FIR दर्ज की। अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा शहादत हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के सिलसिले में कदीमी जुलूस शबीए जुलजना बरामद हुआ, जो पंजाब के बड़े जुलूसों में शुमार होता है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अक़ीदत व एहतराम का इजहार किया। गढ़ महाराजा में इमाम बारगाह खैमा सादात का शहादत हजरत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बिनते हजरत इमाम हुसैन कदीमी और तारीखी जुलूस शबीह जुलजना इमाम बारगाह कसरे अब्बास चाह जत्तूवाला से बरामद हुआ। निस्फ सदी से जायद पुराने इस मातमी जुलूस का शुमार पंजाब के बड़े जुलूसों में होता है। जुलूस में शबीह महमल मुसाफिर शाम, शबीह ताजिया, शबीह अलम पाक और शबीह झूला भी बरामद की गई। जुलूस अज़ा में बन्नू, खैबर पख्तूनख्वा और अटक समेत मुल्क भर से आज़ादारान की एक बहुत बड़ी तादाद और मातमी संगतों ने शिरकत की। मुहिब्बान अहल बैत के ठाठे मारते हुए समंदर ने नौहा खानी और सीना कोबी का पुरसा दिया। तलवारों का रिवायती मातम भी हुआ। ये जुलूस रात गए मरकज आज़ादारी इमाम बारगाह खैमा सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लाए गए अलम पाक की ज़ियारत भी करवाई गई। इस मौका पर ज़िलाई और तहसील इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी ने अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी। रेस्क्यू 1112 समेत तमाम महकमों के अफसरान और अहलकार भी ड्यूटी पर मामूर रहे। जुलूस के इख्तिताम पर शहजादा अली जुल्करनैन ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर आज़ादारी स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जो आज़ादारों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन अरशद साहल के साथ चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। मेलसी में जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात के सिलसिले में CO म्यूनसिपल कमेटी महर उवैस इकबाल की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब में केक भी काटा गया, मिली नगमे, टैबलोज और शजरकारी की गई, जबकि तलबा और मेहमानों ने पुरजोश रैली निकाल कर मुहिब्बे वतन का इजहार किया। सेवन शरीफ में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जेल में 2 साल कैद के खिलाफ PTI ज़िला जामशोरों की जानिब से जहाज चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर सरदार फारूक अहमद सोलंगी और दीगर ओहदेदारान ने की। रैली में इमरान खान की रिहाई के हक़ में नारे लगाए गए और मुकर्रीन ने मुतालिबा किया कि झूठे मुकदमात में कैद इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी मीडिया वालों की कि आपने हमें कवरेज दी। जैसा कि आप जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर हमारे कायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि 5 अगस्त 2023 से आज उनकी गिरफ़्तारी को अडेला जेल में वो कैद है। पहले अटक जेल में थे और आज अडेला जेल में, तो उनको 2 साल आज पूरे हुए हैं और 200 से ज़ायद मुकदमात, यानी आप कह सकते हैं कि 250 मुकदमात में वो कैदो बंद की तकालीफ से रह। सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जो जमहूरियत, जो डेमोक्रेसी जो डीरेल हुई है, उनकी बहाली के लिए, पाकिस्तान में जो इदारे हैं सब जिनका तक़द्दुस ख़राब किया गया है, उन इदारों की बहाली के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वो कैदो बंद में हैं। काफ़ी ऑफ़र्स उनको, काफ़ी उनको डील्स, उनका अपना कहना है कि मैं कैद में रहकर भी आज़ाद हूँ और आप पाकिस्तानी कौम बाहर रहकर भी कैद हो। तो लिहाजा ये तहरीक का ऐलान खान साहब ने जेल से अंदर से बैठकर किया है और ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते। क्या मुतालबे हमारी ये है कि फिल फौर इमरान खान को रिहा किया जाए और जो पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप चल रही है
وہ اپنے حدود میں چلے جائیں، بیرکوں میں چلے جائیں، ان کا کوئی کام نہیں سیاست سے. ہمارے لیے قابل احترام ہے، پاک فوج کی ہم عزت کرتے ہیں. رانی پور میں شہر کا تاریخی بوائز پرائمری اسکول، جس نے انجینئرز، ڈاکٹرز، وکیل اور پروفیسر جیسے ہنرمند افراد فراہم کیے، آج شدید زبو حالی کا شکار ہے. عمارت خستہ، چھتیں ٹپکنے والی اور دیواریں ٹوٹی ہوئی اور بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. شہریوں اور اساتذہ نے حکومت سندھ سے اسکول کی نئی عمارت کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا. رانی پور کا تاریخی مین بوائز پرائمری اسکول، جس نے رانی پور شہریوں کو انجینئر، ڈاکٹر، وکیل اور پروفیسر جیسے بہت صلاحیت افراد فراہم کی ہے، آج شدید زیب و حالی کا شکار ہے. اسکول کی عمارت گزرتا حال ہے اور کلاسز روم چھتیں ٹپک رہی ہے، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہے، اور جبکہ فرنیچر اور دیگر بنیادی سہولیت سے بھی اسکول محروم ہے. شہریوں اور ٹیچر نے حکومت سندھ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے اسکول کی بلڈنگ بنائی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم انصاری، اسپیشل ٹی وی نیوز، رانی پور. سینٹرل پولیس آفس میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبہ بھر کے ایس ایس پیز انویسٹیگیشن نے شرکت کی. اجلاس میں ہائی کورٹ نے 9 نکاتی ایجنڈے، زیر التوا چالان، پینڈنگ مقدمات اور پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا. شہزادہ سلطان نے قتل، ڈکیتی، راہزنی، منشیات اور ناجائز اسلحہ کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری اور سزا یقینی بنانے، گمشدہ بچوں اور خواتین کی بازیابی، جھوٹے مقدمات پر کارروائی اور تاخیر کے شکار کیسز فوری نمٹانے کی ہدایت جاری. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس شہداء اور ملازمین کے بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے اہم اقدام. پنجاب پولیس اور کنگز فورڈ کالج کے درمیان MOU سائن کر لیا گیا. معاہدے کے تحت شہداء کے بچوں کو مفت داخلہ و تعلیم، حاضر سروس اور انتقال شدہ ملازمین کے بچوں کو 50% فیس رعایت دی جائے گی. پولیس اہلکاروں کے بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے اب تک 13 تعلیمی اداروں سے MOUs کیے جا چکے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اغوا برائے تاوان سیل کا گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا. بادامی باغ سے 6 سالہ ایب نارمل بچے کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاش کر کے والدین کے سپرد کیا گیا. ترجمان کے مطابق اب تک 121 بچے بازیاب کر کے باحفاظت ورثاء کے حوالے کیے جا چکے ہیں. DGPDM عرفان علی نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا، جہاں CO مستنصر فیروز نے سیف سٹی پروجیکٹ اور ایمرجنسی 15 کے رسپانس سسٹم پر بریفنگ دی. دونوں ادارے قدرتی آفات اور ایمرجنسی کی صورتحال میں مشترکہ رسپانس ماڈل پر کام کریں گے. سمارٹ سیف سٹیز کیمرے سسٹم کے ذریعے بارش، اربن فلڈنگ اور ہاٹ سپاٹ ایریاز کی نشاندہی کریں گے، جبکہ ریئل ٹائم ڈیٹا اور الرٹس PDMA کو